स्वागत है जी तुहाडा PBC न्यूज़ लाइव दे विच जिहड़ी अज कणक की खरीद है जिहड़ी अज तो जिहड़ी है शुरू है पर उत्थे ही किसानां वल्लों अज मंडियां दे विच जिहड़ी है फसल अपनी लियाउणी शुरू हो कर दित्ती है। देख सकते हो कि कन्नदाते दी फसल दी ढेरी जिहड़ी है साडे कोल इत्थे लगी हुई है ते नाल दी नाल कुछ ढेरियां तुसीं देख सकते हो कि फिरोजपुर की अनाज मंडी दे विच सामने तुसीं देख सकते हो जिहड़ी ये लगी हुई है। पर उत्थे ही अज जे इत्थों के आड़तियां की गल की जाए आड़तियां वालों जिहड़ी है अजे तक इस खरीद ते कोई गल नहीं हुई क्योंकि एक पासे किसानी संघर्ष चल रहा है उत्थे ही जिथे पंजाब सरकार का ऐलान है कि कणक की निर्विघन खरीद लई जिहड़ी अनाज मंडियां विच ढुकवें प्रबंध कर दिते हैं। पंजाब सरकार वालों 10 अप्रैल तो शुरू होएगी कणक खरीद। अते मैं नाल दी नाल दस देना चाहना कि करोना वायरस की महामारी के वेले मद्देनज़र रखते मंडियां दे विच उन्होंने कहा कि सुरक्षा दे अपनाउण लई हिदायतां जिहड़ियां उन्हां सरकार वालों शुरू कीतियां होईयां ने। ते इत्थे नाल दी नाल मैं जे गल करां जिला खुराक ते सिविल सप्लाई कंट्रोलर श्री हिमांशु कुक्कड़ ने दस्सिया कि जिले विच 9 मार्केट कमेटियां वालों कणक की खरीद लई 129 पक्के खरीद केंद्र स्थापित किए गए। 129 खरीद केंद्र जिहड़े है स्थापित किए गए पर जिथे किसानां दी गल करिए तो किसानां वालों इत्थे जिहड़ी ढेरी लगाई जा रही है पर अजे तक जिहड़ी उन्हां वालों ये पक्का नहीं गा कि आड़तियां वालों जां इसकी फसल चक्की जाएगी। जिवें कि रेट की भी गल की गई कि 1975 जिहड़ा हो सकता है रेट कणक दा ते नाल दी नाल जबकि कोविड की सुरक्षा ते जिहड़ी है सरकार वालों नियम की पालना अधीन किसानां नूं मंडियां विच सहूलत देण लई 60 आरजी मंडियां स्थापित कीतियां जाणीਆਂ ने अते नाल दी नाल मंडी बोर्ड माफ करना मार्केट कमेटी अते खरीद एजेंसियां दे मुलाजमां किसानां आड़तियां ते लेबर की सुरक्षा लई यकीनी बनाउण लई सावधानियां वरतियां जाणगीਆਂ। पर इत्थे अजे तक आड़तियां दी जे कह लीए तो पूरी तरह इत्थे जिहड़ियां उन्हां दीयां दुकानां जां आड़त है बंद पईयां होईयां ने क्योंकि अजे कुछ पता नहीं लग रहा क्योंकि इस माल की जिहड़ी ढेरी साडे नाल लगी हुई है कणक की इस दे कोई जिहड़े किसान वीर है वह भी इत्थे नहीं हैगे है कि जिन्हां नाल असीं जिहड़ी है गल करांगे। पर इत्थे मेरे ख्याल जी की तुहाडा की नाम है? मेरा नाम दर्शन है। ये जिहड़ी फसल की ढेरी किसान ला के गए है वो तो ला के चला गया वहाँ चौधरी जाने ते आरतीਆ जाने। अच्छा जी। हाँ तो वहाँ भी ये जाने तो काम जाने इतने हूँ मैंने कल्ले निभा गया। अच्छा जी। तो रात को मैं हूँ कला रहा इतने भावें कोई लुट्टन वाले 2-4 आ जाने भावें जो कुट कटा के लद के भर के तोड़े लै जाने तो मैं कला की करांगा इतने। अच्छा तो नहीं फसल का की लगता है तो आड़तियां का की कहना है को आड़ती भी आरतीਆ कहते हैं जो वेखो हूँ 15 तरीक तो बाद की बनता। अच्छा ये 15 तरीक तो बाद उन्हें दिनों तक जी ढेरियां लगी रहेगी एवं लगी रहेगी। सरकार ने तो क्या 10 तरीक तो अज जी खरीद शुरू है 10 तरीक को कहते हैं जो हूँ अं बारदाना ने पूछा वहाँ कोई पता ही नहीं जे बारदाने का कुछ पता ही नहीं लगता भी आना है कि नहीं। ये भी है आड़तियां ने भी पूछा तुसीं उन्होंने कहा भी बारदाना नहीं हैगा साडे कोल अजे कोई पता नहीं कर इसदा मतलब 15 तरीक तक फसल ऐ पई रहेगी। हाँ तो मैं नाल दी नाल ये भी दस देना चाहना कि ਜਿਹੜੀਆਂ मंडी बोर्ड वालों ਜਿਹੜੀਆਂ खरीद एजेंसियां ने यह कोशिश होगी पंजाब सरकार कह रही है कि फसल मंडियां विच लियाउण तो 12 घंटे के समय विच फर्क कर दिता जाएगा किसान नूं। इहनूं कितना समय हो गया ढेरी लगी? ये सवेर की तड़के की आई हुई तड़के किन्ने क बजे दी आई? ये 8 बजे की। अच्छा 8 बजे की आई है। हाँ तो इहदे विच ते सरकार ने कहा कि 12 घंटे के विच किसान नूं फर्क कर दिता जाएगा। इत्थे तो 12 घंटे का कोई इंतजार ही नहीं है। 12 घंटे कितने मैं 12 दिन लग जाने बड़ी गल है। अच्छा कागज पत्री च 12 घंटे लिखे है तो उंज पता नहीं भावें 12 दिन लग 12 दिन लग जाने मतलब तुहानूं की लगता है फसल नहीं चक्की जाएगी 12 घंटे? अजे तक तो कुछ दिखता ही नहीं था ना तो कोई चौधरी लेबर वाला है ना लेना ना देना। पक्खा पुखा लाया कणक माफ करना पक्खा लगा कणक नूं? पक्खा जो कुछ नहीं लगा जी मतलब वो पहला लगेगा। इहदा मॉइस्चर कितना आया कणक दा? ਇਹਦਾ 8 ਮੁੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ। मतलब बिल्कुल ठीक फसल आई इत्थे पहुंची है पर इसकी गल यही है फसल चकनी कि नहीं चकनी हो अजे नहीं है तय नहीं गा क्योंकि 12 घंटे लिखा 12 घंटे च तुहानूं नहीं लगता तुसीं कहंदे ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਦ ਹੈਗੀ ਜੀ 12 दिन ਉਹ क्यों? ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜੋ ਉਤਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਂ ਉਤੋਂ ਆਵੇਗਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ? ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਖਾਸ ਢੇਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਇੱਧਰ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਈ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਢੇਰੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਗੇ ਤੇ ਪਿਆਉਣਗੇ। मतलब एक तुहानूं असीं दिखा दिंदे आ जिहड़ी करोना वायरस करके एक जिहड़ी गाइडलाइन सी आ तुसीं देख सकदे हो चिट्टे जिहड़े चौक राही जां पेंट राही नाल जिहड़े खाने बनाए गए आ चोरस खाने तुसीं देख सकदे हो
ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ 30 ਬਾਈ 30 ਫੁੱਟ ਦਾ ਖਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨੇ ਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨੇ ਬਣੇ ਆ 30 ਬਾਈ 30 ਦੇ ਖਾਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਢੇਰੀ ਲਾਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 30 ਬਾਈ 30 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਵਾਏ ਗਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਯਾਰਡ ਤੇ ਸਬ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ 500 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੈਡਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸ਼ ਬੇਸਨ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੂਪਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੂਪਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੂਪਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ QR ਨਾਲ ਕੋਡ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਢੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੂਪਨ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਕੂਪਨ ਲਿਆ ਕੋਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਫਸਲ ਦੀ ਢੇਰੀ ਸੰਬੰਧੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਢੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਟਰਾਲੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਿਆ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਲਾ ਕੇ ਚੜਾ। ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੇ ਭੱਜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਅਰਸ਼ ਜੀ ਭੱਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ EPMB ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪਾਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਪਰ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਚੱਕ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 30 ਬਾਈ 30 ਦੇ ਖਾਨੇ ਬਣੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਢੇਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਢੇਰੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵੀਦਾਰ ਲਿਆਉਣੀ ਆੜ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਜੀਵੀਦਾਰ ਤਾਂ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਫਸਲ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਚੱਕੀ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹੁਣ ਆੜਤੀਏ ਚੁਕਾਉਣੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤਾਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲੇ ਮਾਲ ਸਾਟਣੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਤਾਂ ਸੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕੀ ਜਾਏਗੀ? ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਵਾਪੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਆਉਣੀ ਬਾਹਰ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕੀ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਵਾ ਅੱਜ ਬੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਸਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੋ। ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਵਾਢੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾ
ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅੱਜ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਚੰਗਿਆੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਆਰਾ ਸੱਟੀ ਸੁਲਗਦੀ ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਮੇਂ ਕੰਬਾਈਨ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ, ਛਤਰੀ ਸਮੇਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਚਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਆਧਾਰ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਲਾਹ ਕਰੋ। ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਹ ਕੁਛ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਜੀਓ ਸਵਿਚ ਦੀ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਕਾਰਨ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ 'ਚ ਜੀਓ ਸਵਿਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਚੰਗਿਆੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਕਤ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 101 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, 101 ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਸੁਰਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 101 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ है ਤੁਹਾਡਾ? समीर बिहार से। जी क्या बोलना चाहेंगे? मैं बोल रहा हूँ कि कनक तो बढ़िया आएगा। हाँ। कनक बढ़िया आएगा, बढ़िया आया। आज पहली बार बोली आएगा, सरकारी बोली आज का दिन का आएगा, है कि नहीं? और सब बताओ क्या बोलूँ? चलो बहुत बढ़िया। क्या नाम बोला था आपने? समीर। समीर। हाँ, बिहार से। किसान मजदूर। हाँ, किसान मजदूर के पास में आया हूँ काम करने के लिए। आप बिहार से आए हैं? हाँ, हाँ, इसको पक्का लगाऊंगा तो बड़े काम होगा, मेरा दिहाड़ी बनाएगा। ਚਲੋ ਆਪਕੋ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਂ। ਤੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੋ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਤਲਾਹ ਕਰੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਰ 101 ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਣ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲਣ, ਆਪਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਖੂਬੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ PBC जी मेरे को बोल रहा था कि वहाँ तो जिम्मेदार लोग ऐसे कर रहा है कि वहाँ तो काम करवा करके तुम लोग को पैसे नहीं दे रहा है। मैं बोला कि पैसे दे रहा, हम लोग को वहाँ काम करता हूँ, रोज के पैसे लेता हूँ। बोल रहा है कि नहीं, वो बोल रहा है कि वहाँ खिला पिला के तुम लोग को वहाँ ऐसे वैसे कर रहा है। नहीं, हम लोग बोले कि ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਜੇ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਉੱਥੇ सरहदी एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ किसान नशा देंदा? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं दिया। यहाँ पे आया था 2 बार ही आएगा। मैं बोले तो वहाँ हम लोग वहाँ काम करता हूँ तो पैसे संग यहाँ पे अभी मंडी में लगा हूँ, अभी मंडी में दाना गिरा, मैं बनाऊंगा, पंखा लगाऊंगा तो वहाँ सब चीज़ मिलेगा, पैसे भी मिलेगा, दाना पानी सब रोटी पानी। यहाँ 25 रुपये। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ PBC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ PBC ਨਿਊਜ਼।